عبارة عن لقاء يختم أنشطة مشروع شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين الفنية بالمحمدية من أجل إدماج ميسر للمهاجرين الأجانب في المغرب في النسيج بطبيعة الحال الاقتصادي والثقافي والتربوي. وعليكم السلام. اسمك كريم مصطفى؟ احمد بردوحي، نائب رئيس شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية. إذن في أي إطار اللقاء ديالكم اليوم بفندق أفانتي بالمحمدية؟ هذا اللقاء هذا هو كيأتي في اختتام مشروع شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية المعنون من أجل إدماج ميسر للمهاجرين الأجانب في النسيج الثقافي والاقتصادي والتربوي المغربي. نحن الآن في هذه المحطة هي نهاية للمشروع، والتي ستكون عبارة عن محطة للتقييم عن نقاط القوة، نقاط الضعف، وكيفية تطوير هذا المشروع. كما تلاحظون في القاعة يتواجد معنا مجموعة من المستفيدين والمستفيدات من المشروع، وخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي. في هذا المشروع حاولنا أننا نشتغل على جوج ديال المحاور أساسية، هو الإدماج الثقافي والتربوي، واللي تنظمت فيه أكثر من 8 ديال اللقاءات على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، جهة الدار البيضاء اسطات عفوا، في محطات أساسية وهي محطات المحمدية، محطات الدار البيضاء، محطات اسطات، محطة الجديدة، وأيضا تكوين ما يقارب من 24 مهاجر ومهاجرة في كيفية خلق المقاولات الخاصة والتشغيل الذاتي. الآن يتواجد معنا 12 مستفيد ومستفيدة من الذين استطاعوا أن ينجزوا مشاريع مهمة التي ستمكنهم من الإدماج الميسر مستقبلا. شكرا. إذن سي سيمان بغا نعرفوا كيفاش كان الواقع ديال هذا المشروع هذا على المهاجرين. طيب، أولا لابد من الإشارة إلى أن هذا المشروع حول المعنون من أجل إدماج ميسر للمهاجرين كان هو مبادرة من شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية من أجل الخوض في هذا المجال اللي هو بالنسبة لنا يعتبر مغامرة جديدة بالنسبة للمجتمع المدني في عملية الإدماج بعد أن تمت عملية تسوية أوضاع مجموعة من المهاجرين والمهاجرات بالمغرب. وإذن فنحن في إطار وفي خضم السياسة الهجروية الجديدة التي يخوضها المغرب، وبالتالي انخراطنا كمجتمع مدني يأتي في هذا السياق. طبعا لا يمكن إلا أن يكون هناك تجاوب بين شبكة الفضاء الحر ومجموعة من المهاجرين والمهاجرات في المغرب. لماذا؟ لأنه شبكة الفضاء تؤمن بالمقاربة الحقوقية وتؤمن بطبيعة الحال بحقوق الإنسان كما متعارفون عليها بطبيعة الحال دوليا. ومن هذه المنطلقات بطبيعة الحال جعلت أو اتخذت هذا المشروع من بين مشاريعها التنموية. وهذا التجاوب حصل أولا بأنه تقدم للاستفادة من أنشطة المشروع أكثر من 40 من الراغبين في التكوين في مجال الإدماج الاقتصادي، وانتقي منهم 24 وبطبيعة الحال هم الآن استطاعت أكثر من نسبة 60% منهم بأن يصلوا إلى صياغة مشاريعهم الخاصة، إما مشاريع تؤدي إلى خلق مقاولات خاصة أو مشاريع إلى التشغيل الذاتي. واليوم سيستلمون مجموعة من بطبيعة الحال الشهادات التي تؤكد ذلك. كذلك وقع التجاوب في الوقت الذي قمنا فيه بأنشطة تتعلق بالإدماج التربوي وبالإدماج الثقافي والفني. يكفي أن نذكر بأنه في التظاهرة الثقافية الفنية حضر وشارك فيها أكثر من 208 بطبيعة الحال مستفيد ومستفيدة، أغلبيتهم كانوا من المهاجرين
المغربيين بالخصوص. وبطبيعة الحال أيضا كان التجاوب حاصلا لما وصلت شبكة الفضاء الحر والمطنة إلى تحقيق بعض النتائج، مثلا كإدماج بعض الأبناء في المدارس المغربية، وتسهيل مهمة التسجيل في الحالة المدنية بالنسبة للبعض الذين تقدموا لنا من أجل حل هذا الإشكال. كذلك قمنا بتحسيس وبتوعية والرفع من وعي مجموعة من المتدخلين والفاعلين في المجال التربوي والتعليمي، بحيث أنهم اليوم مستعدون في الموسم المقبل لتسهيل مهمة تسجيل أبناء هؤلاء المهاجرين من طبيعة الحال في الجهات البيضاء وسطات الكبرى. C'est Aaron Kombilem Sigri du Burkina Faso. Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie pour la parole. Donc, le nom c'est Aaron Kombilem Sigri, bénéficiaire de la formation du programme d'intégration des migrants dans le tissu socio-économique et culturel marocain. Donc, voilà, organisé par Elsie Fodem, et la formation a été assurée par Belgique, le cabinet Belgique fiduciaire. Donc, voilà, parler de la formation, c'est que c'est une expérience qui a commencé depuis fin janvier, de la présélection à la sélection définitive, jusqu'à la formation qui s'est étalée jusqu'à fin juin. Et là, maintenant, nous sommes à la fin de la formation. Donc, une évaluation, c'est que tout s'est bien passé. Et on était toujours ponctuel. Le formateur, M. Khalid, il était toujours là. Ça continuait tout. Donc, c'est très positif. Et c'était vraiment à la portée de tous. On a bien compris. On a appris beaucoup de notions en entrepreneuriat, tout ça. Donc, c'était vraiment positif. Et voilà. Sinon, mon projet, c'est la création d'une supérette, en fait. Une entreprise de distribution des produits agroalimentaires subsahariens au Maroc. Voilà, c'est des produits qui sont très demandés par les subsahariens, donc je compte les distribuer. La formation dans l'ensemble, c'était très bien. Voilà, on a atteint nos objectifs, c'était vraiment très bien. C'est que cette formation, déjà, elle va me permettre de créer mon entreprise, Inch'Allah. Et voilà, là, déjà, je serai propriétaire d'entreprise. Et c'est ce que la formation va me permettre. Déjà aussi, elle va me permettre de pouvoir diriger mon entreprise, parce qu'on a appris beaucoup de notions sur comment diriger l'entreprise, le personnel, tout ça. On a appris beaucoup de notions là-dessus. Et cette formation va me permettre de m'intégrer vraiment au Maroc, parce que dès que j'arrive à créer mon entreprise, voilà, je pourrais m'intégrer, je pourrais même employer des gens, et c'est une source de revenus pour moi, et je pourrais vivre dignement au Maroc. Voilà, c'est vraiment ce que la formation me permet. Le merci, c'est d'abord au ministère le ministère des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de migration, qui a financé cette formation. Le merci aussi, c'est à l'égard d'Elsie Fodem, qui est la pièce maîtresse même de cette formation. Ils étaient toujours là pour le suivi individuel. Et le merci encore, c'est le formateur, c'est le cabinet Belgique fiduciaire qui a assuré la formation. Et le merci, c'est à tout le monde, tous ceux qui ont intervenu de près ou de loin à la réalisation de cette formation. Voilà, on remercie tout le monde. Et voilà, toute la population marocaine, les rois, les gouvernements, tout le monde. Merci bien, merci. Bonjour, je me nomme Yaoumra Karen, je suis de nationalité ivoirienne. Et je suis bénéficiaire de la formation et je peux dire que vraiment c'est une opportunité que nous avons eue de vraiment faire cette formation-là. Et je remercie vraiment le cabinet Belgique parce qu'ils ont toujours été là près de nous, ils nous ont toujours soutenus. Aussi l'association Elsie Fodem et le ministère aussi de l'immigration. Et mon projet consiste à créer ma marque de vêtements. Parce que de formation, je suis styliste modéliste. Et la marque de vêtements sera créée ici au Maroc. Et je vais faire de l'exportation entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il y aura de l'entrée d'argent en ce qui concerne ici l'économie marocaine parce que je vais acheter le matériel ici, les tissus, le recrutement, tout se fera ici au Maroc, la production. Donc, disons, je vais créer des emplois et faire entrer de l'argent au Maroc. Je remercie tout d'abord le ministère de l'immigration et je remercie aussi le cabinet Belgique. Je remercie Elsie Fodem vraiment pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. C'est vraiment une chance d'avoir eu à participer à cette formation-là. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, après avoir suivi minutieusement cette formation souple et gracieuse d'intégration des migrants dans le tissu socio-économique, voilà, nous sommes aujourd'hui le moment solennel et un événement salutaire d'intégration
بعد ما تابعنا خطوة خطوة في هذه التكوين المفيد داك وصلنا في هذه النهاية وفي هذه النهاية ديال التكوين ونشكر جميعا مزيان dans l'ensemble c'était très bien c'était une formation dont nous avons bénéficié pas mal d'expériences positives et c'était pour nous une formation davantage capitale très très important et surtout pour nos futurs pour réaliser pour nous futurs entrepreneurs d'avoir cette idée initiative et aussi de les concrétiser dans le temps à venir. Bon, mon projet c'était un projet de commerce import-export basé plus sur les objets d'art et artistiques traditionnels, modernes entre les deux pays, bien entendu le Maroc et le Tchad. C'est en quelque sorte un commerce international dans le domaine artistique qui permet de relier toujours nos deux pays dans ce domaine qui est très large et vaste connu, à savoir l'art et la tradition, etc. Bon, je m'appelle Aïmaji, de nationalité tchadienne, étudiant doctorant à la faculté des sciences en choc de Casa, dans le domaine de l'électricité. Donc, en ce qui concerne la formation, je suis aussi bénéficiaire de la formation et ça a été une très bonne expérience. Les formateurs sont qualifiés et encore de deux, ils sont totalement disponibles à nous dispenser les cours et encore d'autres expériences pratiques en faisant même inviter d'autres personnels de l'extérieur comme les gars les banquiers et d'autres entrepreneurs expérimentés dans le domaine. Donc j'ai trouvé que le contenu de la formation était très excellent. Mais il y avait quand même un petit souci. Le souci est qu'eux aussi, ils se souciaient du côté des financements des projets. Et le côté du financement des projets, et leur devoir, c'est juste nous donner de la formation. Mais l'aspect financement des projets, ça dépasse leur entendement. Et j'aurais souhaité que pour les prochaines formations, que ces genres de programmes doivent être déjà planifiés, au moins avec un certain budget de financement des projets, même si c'est une somme un peu minimale. Donc, c'est en ce qui concerne la formation, c'est ça. Et autre question, c'est mon projet. Mon projet se porte sur l'électrification rurale et urbaine par les énergies renouvelables en Afrique. Donc je commencerai d'abord ici au Maroc avec un siège principal à Casablanca. Donc le champ est très large. Déjà les activités ont déjà commencé. Le Maroc est déjà en avance par rapport à ce programme. Mais il y a un très grand besoin dans l'Afrique noire. Et déjà pour rejoindre les nouvelles politiques de Sa Majesté qui s'ouvrent actuellement à l'Afrique subsaharienne. Donc je tiens vraiment et je souhaite que mon projet soit financé et que je puisse apporter quelque chose de particulier dans ces pays africains qui manquent d'énergie, plus particulièrement l'électricité et de l'eau. Donc mon projet, je rappelle, mon projet concerne l'électrification rurale et urbaine par les énergies renouvelables. Alors, remercions qui? Oui, mes remerciements vraiment c'est d'une manière très grande parce que je commence tout premièrement par remercier Dieu qui a permis et qui a convaincu le cœur des autorités marocaines. Et deuxièmement, je remercie Sa Majesté de sa bonne volonté de s'ouvrir vers l'Afrique. Et nous disons encore, je l'ai signalé dans mon projet, derrière mon projet, que l'Afrique est toujours ouverte à lui, que Dieu lui donne encore beaucoup d'autres sagesse et volonté d'y accomplir ses projets. Autrement, mes remerciements vont directement à l'égard de LC Fodem, qui se sont disposés à notre égard, le fiduciaire basique et également l'OFPPT et d'autres personnalités ou d'autres personnes qui ont contribué à cette formation. Merci. وغادي نبدا بأول اسم وهو مامادو سامورا. مامادو سامورا اللون غادي
Quelqu'un qui a appris quelques mots d'arabe durant Fais-moi la vie. Elle ne sait pas. هاد التصفيقات Madame,